ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅੱਜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। सबसे बड़ा कारण, सबसे मुख्य कारण इसमें है न्यूक्लियर फैमिलीज। एक एक बेटा है, आप देखो कोई विरला ही है जिसके दो बेटे होंगे। एक बेटा है वो भी काम करने के लिए बाहर चला गया है, चाहे विद इन इंडिया वो किसी और सिटी में चला गया, चाहे वो अब्रॉड चला गया। अब माँ बाप कहाँ जाएंगे? तो समय की ज़रूरत हो गई है। किसी ने शादी नहीं की, बहुत से कारण हैं जो हमारे पास बुजुर्ग आते हैं। किसी के दो बेटियां हैं पर वो बेटियों के पास नहीं रहना चाहता। इस तरह मतलब बहुत से कारण बनते हैं जिसके कारण ये वृद्धाश्रम की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ? सेफ अकेलापन, सेफ्टी। अब आप क्राइम पेट्रोल में ही देखते हैं कितने केस, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मियाँ बीबी अकेले रह रहे हैं या उनमें से भी एक साथी चला गया। अब अकेला आदमी किससे बात करे? पैसा है पर बात करने के लिए तो कोई चाहिए। और आश्रम में ऐसा माहौल मिलता है कि उनको अपना हम उम्र जैसे सबको प्यारा होता है, तो यहाँ तो बहुत हम उम्र मिलते हैं। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ऐसे ऐसे केस भी आते हैं कि किसी को 2 महीने बाद 6 महीने बाद परिवार वाले लेने आ गए और वो पता है क्या कह रहे हैं, मैंने आपके साथ नहीं जाना। जितनी सेवा मेरी यहाँ हुई है इतनी तो पीछे 60-70 साल में मेरी घर में सेवा नहीं हुई। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ? ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? हाँ हाँ, टाइम टाइम की बात है। जैसे देखा गुरुजी ने कि रेड लाइट पर इतने लोग, इतने बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो मन में आया क्यों ना इनको पढ़ाया जाए। तो उनको पढ़ाना शुरू किया तो स्कूल बन गए। कोई बिना दवाई के जा रहा था, उसके लिए हॉस्पिटल खुल गए। कोई भुखमरी की हम न्यूज़ पढ़ते हैं अखबारों में। जब परमात्मा इतना देता है, एक पेड़ पे स्वामी जी कहते थे इतना फल लगता है, तो कोई भूखा कैसे रहता है? हम पेड़ लगाने भूल गए। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ये तो देखो अपनी अंतरात्मा से ही पता लगेगा। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ तो ਕਿਉਂ? अपनी सोच का ही है। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा। हमारे गुरुजी एक ही बात कहते थे, अगर सत्संग में भी आते हो तो सबसे पहले जो शांति है वो घर में मिलेगी। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 10th स्टैंडर्ड तक। अगर इस तो अगे भी किसी ने स्टडी करनी है फिर हेल्प होगी? उसमें भी निष्काम हेल्प करती है। ज़्यादा हमारी कोशिश होती है बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाने की। कोई कंप्यूटर सीख जाता है, कोई सिलाई सेंटर चलते हैं, सिलाई सीख जाता है। मकसद निष्काम का सिर्फ ये है उनको आत्मनिर्भर बनाना। कोई बच्चे मेहंदी लगाते हैं जैसे, तो ये काम भी आजकल बहुत मिलते हैं। कोई मोबाइल की रिपेयर करने का काम सीख जाता है। हमारा मकसद बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करना है। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सभी को मेरी जय जय राम। मैं श्रुति निष्काम सेवा आश्रम से। निष्काम सेवा आश्रम स्वामी निष्काम जी द्वारा आरंभ किया गया आज से 50 वर्ष पहले। बहुत से सेवा के कार्य चलते हैं, जैसे वृद्धाश्रम है, स्लम्स में स्कूल चलते हैं, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ज़रूरतमंद बेटियों की शादी की जाती है, एक गौशाला है। हर साल 10 से 15 हज़ार हम फलदार पौधे लगाते हैं। ऐसे ही विडो लेडीज़ को हर महीने 151 लेडीज़ को राशन की किटें वितरण की जाती हैं। ये सब छोटे छोटे सेवा कार्य जो निष्काम आश्रम करता है।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅੱਜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮਸ ਹੋने के बावजूद। सबसे बड़ा कारण, सबसे मुख्य कारण इसमें है न्यूक्लियर फैमिलीज। एक एक बेटा है, आप देखो, कोई विरला ही है जिसके दो बेटे होंगे। एक बेटा है वो भी काम करने के लिए बाहर चला गया है, चाहे विद इन इंडिया वो किसी और सिटी में चला गया, चाहे वो अब्रॉड चला गया। अब माँ बाप कहाँ जाएंगे? तो समय की ज़रूरत हो गई है। किसी ने शादी नहीं की, बहुत से कारण हैं जो हमारे पास बुजुर्ग आते हैं। किसी के दो बेटियां हैं पर वो बेटियों के पास नहीं रहना चाहता। इस तरह मतलब बहुत से कारण बनते हैं जिसके कारण ये वृद्धाश्रम की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? सब कुछ चेक किया जाता है। पहली बात तो ये है कि 60 साल से ऊपर उम्र हो। Okay. फिर कारण देखा जाता है, क्या कारण है इनके यहाँ आने का। तो जो भी कारण देखकर जो हमें मुनासिब लगता है तो फिर हम उनको एंट्री देते हैं। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈरह भी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ पेरेंट्स ਤੋਂ? फीस नो चार्जेस, बिल्कुल फ्री है। लेकिन बहुत से ऐसे बुजुर्ग भी हैं हमारे पास, पैसा बहुत है, पेंशनर्स भी हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, तो वो डोनेशन के रूप में दे सकते हैं। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ? सेफ अकेलापन, सेफ्टी। अब आप क्राइम पेट्रोल में ही देखते हैं कितने जी, जी। केस, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मियाँ बीबी अकेले रह रहे हैं या उनमें से भी एक साथी चला गया। अब अकेला आदमी किससे बात करे? पैसा है पर बात करने के लिए तो कोई चाहिए। और आश्रम में ऐसा माहौल मिलता है कि उनको अपना हम उम्र जैसे सबको प्यारा होता है, तो यहाँ तो बहुत हम उम्र मिलते हैं। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ऐसे ऐसे केस भी आते हैं कि किसी को 2 महीने बाद, 6 महीने बाद परिवार वाले लेने आ गए और वो पता है क्या कह रहे हैं? मैंने आपके साथ नहीं जाना। जितनी सेवा मेरी यहाँ हुई है इतनी तो पीछे 60-70 साल में मेरी घर में सेवा नहीं हुई। इतने खुश रहते हैं बुजुर्ग। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? वॉलंटियर्स अलग हैं, स्वयं सेवक अलग हैं। पेड स्टाफ निष्काम के पास आज करीब 250 पेड स्टाफ है। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ जितने ਉਹਨਾਂ ਦੇ प्रोजेक्ट ਕੰਬਾਈਨ? चलते हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं और आश्रम हैं, सारा टोटल स्टाफ इतना है। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ये सब ईश्वर करने वाला है। अगर उसने हमारी सेवा लगाई है, स्वामी जी कहते थे, मैं बनूं निष्काम ऐसी मेहर कर, जो जन्म मिलता रहे सेवा करूं। तो जिनको परमात्मा हमारे पास लेने के लिए भेजता है तो उसके लिए देने वाले भी भेजता है। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? हाँ, स्वामी निष्काम जी 5 ध्येय लेकर इस सेवा के कार्य में उतरे। एक ये था, कोई बेसहारा ना हो, उसके लिए वृद्धाश्रम खोला गया। कोई अनपढ़ ना हो, इसके लिए स्कूल खोले गए। कोई बिना दवाई के ना मरे, इसके लिए हॉस्पिटल खोले गए। कोई इस धरती पर जीव भूखा ना रहे, इसके लिए पिछले 19 साल से निष्काम फलदार पेड़ लगाती है। हर सड़क के किनारे, हर पार्क में निष्काम कहती है फल के पेड़ लगे होने चाहिए, ताकि कोई भी इंसान, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा भूखा ना रहे। ऐसे सब ध्येय लेकर निष्काम की स्थापना हुई है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? संतों का जन्म ही इसलिए होता है। उनके लिखे हुए 40 से अधिक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। हम सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं उनके लिखे हुए। संतों को परमात्मा एक ध्येय देकर भेजता है जो स्वामी जी पूरा करके गए। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ? ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ? हाँ हाँ, टाइम की बात है। जैसे देखा गुरुजी ने कि रेड लाइट पर इतने लोग, इतने बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो मन में आया क्यों ना इनको पढ़ाया जाए। तो उनको पढ़ाना शुरू किया तो स्कूल बन गए। कोई बिना दवाई के जा रहा था, उसके लिए हॉस्पिटल खुल गए। कोई भूखमरी की हम न्यूज़ पढ़ते हैं अखबारों में,
जब परमात्मा इतना देता है, एक पेड़ पे स्वामी जी कहते थे इतना फल लगता है, तो कोई भूखा कैसे रहता है? हम पेड़ लगाने भूल गए, वही याद कराने के लिए फलदार पौधारोपण की गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ। मैं जो कारण समझती हूँ, जी। सत्संग पर भी मैं बहुत बारी बताती हूँ, कहीं माता पिता से परवरिश करने में चूक रह गई है। हमने बचपन से, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी इतनी सेवा करते हैं, मैं कैसे मान लूँ कि बच्चे सेवा नहीं करते? वो भी आज के बच्चे हैं। जब मेरी इतनी सेवा होती है तो उनकी क्यों नहीं? कहीं ना कहीं परवरिश में कमी रह गई। हम अपने बच्चों को कुछ संस्कार देना भूल गए थे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? सबसे बड़ा रोल वही है। अगर हम शुभ कर्म कर रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को उनके हाथ से पैसे दान करवा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि देखो समाज का एक ये भी अंग है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, बचपन से ही परमात्मा का नाम लेना सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लायक बच्चे पाते हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ टाइम 'ਚ मैं कुछ और ਕੰਮ कर लूँगा। ਬੱਚੇ नहीं मानते जाने वास्ते। बहुत कम संख्या ऐसी होगी, पर जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारे सत्संग पर मतलब कम से कम 200-250 बच्चा पहुंचता है, तो उनको ये संस्कार मिल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी हमारे से नहीं पूछा। ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਰਕਚਰ? नहीं, कोई चेंज नहीं आई। जब से दुनिया बनी है, एक ही लक्ष्य है जीवन का, अपना जीवन सुधारना, शुभ कर्म करने। एक ही तब भी सच थी, आज भी सच है। ये हो सकता है आप गलत आदमी के पास पहुंच गए हो सुनने के लिए। जो सच्चे संत हैं वो तो हमेशा से एक ही बात बताते हैं। ਪਰ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ये तो देखो अपनी अंतरात्मा से ही पता लगेगा। ये तो हमें पता भी चल रहा है ये गलत रास्ते पर चला रहे हैं, पर हम चलते जाते हैं। सच्चे संत आज भी बैठे हैं बहुत। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਚੇ? इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, उस परमात्मा से जाने से पहले कि परमात्मा मुझे तुझसे संत की शरण में लेके चल, वो परमात्मा ज़रूर सुनेगा। ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? हम तो अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानते हैं। हम कह रहे हैं ईश्वर की इतनी कृपा हुई हमारे पे कि हमें सच्चे संत की शरण में ले आया, वहीं आकर हमने ये जीवन का लक्ष्य पाया है। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? जो तो सेम प्रोसेस पे चल रहा होता है वो तो लंबा चलता जाता है, और जो कोई अहंकार में पड़ जाए तो वो कहीं रास्ते में छूट भी जाता है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ? बहुत नामात्र सी है फंडिंग। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा पहले हमें देता है, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कि पैसा है, अब प्रोजेक्ट हम नया शुरू करते हैं। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? हो जाता है, आखिर इंसान है। जब भगवान राम को नहीं छोड़ा इस संसार ने, तो लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। ज़्यादा तो दुनिया में अच्छे ही लोग मिलते हैं।
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? होता है। अभी 6 महीने पहले की बात है, एक आदमी आए हमारे पास, बैठे थे बाहर बरामदे में, तो मुझे रख लो। उम्र मेरी 52 साल है शायद। तो मैंने कहा कि हम तो नहीं रख सकते, हम तो 60 प्लस रखते हैं। कहता मत रखो, अभी जाके नहर में छलांग लगा दूंगा, कूद जाऊंगा। घर वालों ने मार के घर से निकाल दिया, तो रखना पड़ा। मरने से तो बेटर है कि हम आसरा मिल जाए उसको। ਅੱਜ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ? जो ये पेशेंस कम हो रही है, हम बहुत बारी ऐसे मीडिया में भी देखते हैं, कमी घर से ही शुरू होती है। कई बारी पेरेंट्स उनके इतना समय ही नहीं देते अपने बच्चों को कि बच्चे अपनी हर प्रॉब्लम हमारे से शेयर कर सकें। लेकिन पेरेंट्स को, टीचर्स को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चा इतना हमारे साथ खुला हो कि अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हमारे साथ शेयर कर पाए। उनको समय देना होगा। ਅੱਜ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ। बहुत जब बच्चे इतना कुछ सीख रहे हैं, इंटरनेट तक क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, तो ये चीज़ भी सीखनी पड़ेगी। ਮਦਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 5-5 6-6 ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। नहीं ऐसा नहीं है, देखो मैन टू मैन डिफरेंस है बहुत। आजकल की मदर्स बड़ी अच्छे से, बड़ी जैसे कहते हैं सहन शक्ति से बच्चे पालती हैं, ऐसी बात नहीं है। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਨੇਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ? हाँ ठीक है, ऐसे तो कमी आती है। फिर घर पे अगर दादा दादी हैं और बड़े हैं तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। ਜੇ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡ ਜਾਂ ਸਨੈਕਸ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। देखो ये धरती है ना, जो जब से बनी है ये गोल गोल घूमती जाती है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज पहले ये फास्ट फूड के पीछे पागल हुए, अब फिर आप देख रहे हो दोबारा से हमारे वेद की जो बातें हैं अब वो लोग अपना रहे हैं, फिर घूम के फिर वापस वहीं आ जाते हैं। ये चक्कर तो हमेशा ही चलता रहता है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ? देखो इम्पोर्टेंट तो सबसे बड़ी चीज़ शांति ही है। ठीक है, हम कुछ देर के लिए दूसरी चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं। अपनी हिस्ट्री देखो, सम्राट अशोक था, कितने कत्लेआम के बाद फिर वापस वही बुद्ध की शरण में चला गया। ये तो हमेशा से ही चलेगा। शांति तो चाहिए हर एक को। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ? बिल्कुल लेते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, हम मना भी करें कि माता आपको ये सेवा की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टाफ कर लेगा, पर वो हमसे मिन्नत करके सेवा लेते हैं। हमने तो चपातियाँ बनवानी हैं, सब्जी काटनी है, सत्संग में बैठना है, सब मतलब करना चाहते हैं। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ डिफरेंस, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ डिफरेंस क्यों है? अपनी सोच का ही है। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा। हमारे गुरुजी एक ही बात कहते थे, अगर सत्संग में भी आते हो तो सबसे पहले जो शांति है वो घर में मिलेगी। घर में हमारा शांत रहना,
बहुत ज़रूरी है, तभी बाहर भी शांति से रह पाएंगे। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ बिल्कुल ਵਿੱਚ? ठीक बात है। सच्चे संतों की शरण में पहुंचोगे तभी पाओगे, नहीं तो नहीं। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ? मेरे ख्याल तो नहीं, क्योंकि सादा भोजन, वेजिटेरियन जिसको हम कहते हैं, आजकल तो लोग वीगन बन रहे हैं, जी। वो तो वेजिटेरियन से भी आगे निकल गए। तो ये धरती तो ऐसी चलती ही रहेगी। ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਮੂਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सेम एक ही चोटी पर, गुरु जी कहते थे, एक ही चोटी पर सबने पहुंचना है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और वो एक ही है, वो जो निराकार परम परमेश्वर है। तुम राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, सब उसी के नाम हैं, गुरु जी कहते, और उसका कोई नाम नहीं है। जो जिस नाम से भी पुकारते हो वही बोलता है। लेकिन करना तुम्हें सिर्फ सीखना क्या है, प्रेम सीखना है। वही एक चीज़ है जो हमें परमात्मा के पास ले जा सकती है। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। हमारे गुरु जी ने पूरी गृहस्थी करते हुए, इतना बिजनेस करते हुए अगर परमात्मा को पाया, वही उन्होंने हमें सिखाया कि गृहस्थी में रहते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ये तो देखो अपने करने पे है, मानने पे है। जितना जितना परमात्मा का सिमरन करते जाते हैं, उतनी अंदर से इच्छा और बढ़ती जाती है, और करें और करें। तो संसारी काम अपने करते हुए भी, बच्चे पैदा किए, बच्चे पाल पोस के बड़े किए, बच्चे बड़े होके अब अपने अपने कार्य में चल पड़े हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति में कहीं कोई कमी महसूस नहीं होती। जितना हो सकता है, आप कार में कहीं जा रहे हो, आप घर के खाना बना रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, गीता जी में लिखा है साथ साथ सिमरन करते जाओ, कहीं कोई कमी नहीं आती। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਟਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? मैं ये मानती हूँ, आज से 50 साल पहले जब 76 में 1976 में पहला स्कूल खोला गया निष्काम का, तो इन 50 सालों में हज़ारों बच्चे पढ़ के अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए। आप ये सोचो कि अगर वो स्कूल ना खुले होते तो आज रेड लाइट पे कितने बच्चे होते। हो सकता है आज गिनती के हों, मैं ये नहीं मानती, लेकिन कितना फ़र्क पड़ गया एक संस्था के काम करने से। ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? बिल्कुल ठीक है। जब निष्काम ने स्कूल खोले थे, उस समय एक एक बच्चे को 3 रुपए भी दे रहे थे, हम खाना भी दे रहे थे, कपड़े भी दे रहे थे। ऐसे ये स्कूल शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर उनको पढ़ाई की वैल्यू पता चली और ये प्रॉपर स्कूल बन गए। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 10th स्टैंडर्ड तक। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ उसमें भी निष्काम हेल्प करती है। ज़्यादा हमारी कोशिश होती है बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाने की। कोई कंप्यूटर सीख जाता है, कोई सिलाई सेंटर चलते हैं, सिलाई सीख जाता है। मकसद निष्काम का सिर्फ ये है उनको आत्मनिर्भर बनाना। कोई बच्चे मेहंदी लगाते हैं जैसे, तो ये काम भी आजकल बहुत मिलते हैं। कोई मोबाइल की रिपेयर करने का काम सीख जाता है। हमारा मकसद बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करना है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਲ? सब तरह की हेल्प निष्काम करती है, जो भी ज़रूरत देखती है। सबसे बड़ी बात परमात्मा से हम ये मांगते हैं जब हम राशन बांटते हैं, हे परमात्मा तू इन लोगों को लेने वाले से देने वाले बना देना। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ? ऐसे ही निष्काम की प्रेरणा से काफ़ी शहरों में काम चलता है, जैसे कपूरथला में सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट्स और जो अटेंडेंट हैं उनकी भोजन की सेवा दी जाती है। ऐसे ही खन्ना में दी जाती है, ऐसे ही बरनाला में दी जाती है। अभी हमने रिसेंटली मोगा में भी एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, सत्संग करने का और विडो लेडीज़ को राशन बांटने का। ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? लुधियाना। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ ਟੀਵੀ।